أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة الضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqatlarni yo'qdan bor etib ni'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamd sanolarimiz bo'lsa edi, rahmat ishinchi berilmiş. Oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam salovat shariflarimiz erishib tursa edi, aning ahli baytina, aning sahabalarına ridvanullohi alayhim Alloh taolaning rizoligi bo'lsa edi, Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati ortidan ergan mu'min musulmon qardoshlarimizga Alloh taolaning salamlari bo'lsa edi. G'usüllanib ham tahoratlanib ulug' bo'lgan jumg'a namozining farzin burushin o'tim deb kelgan qardoshlarimizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo o'zining qullarına ko'p turli burishlar bergan. Shuning birisi atna sayın jumg'a namozlarına kelu. Ham endi bugungi jumg'a namozining va'zining maqsadi unda bo'lsa burush masalasi turida sizning bilan сөйләшеп alу. Buruşlar turli bo'la, ani biz bilamiz, ham eng buyuk burush unda bo'lsa Alloh taolo bilan adam bolalari orasida bo'lgan burush. Alloh subhanahu va taolo adamni barliqqa keltirgach, bütün nesilni, demak endi bütün kishilarning naslarini chiqardi da aytdi: "Men sizning Rabbingiz tug'ilmi?" deb so'rov berdi Alloh subhanahu va taolo. Ham biz demak endi Adam alayhissalomning bolalari nechik javob qaytardik? "Ayy, sen bizning Rabbimiz" deb aytdik. Ham shuning bilan birga o'zisti bizga dinni o'rganu ham Alloh taolaga ibodat qilib burishni oldik, yikladik. Bu Alloh taolo oldida bo'lgan burish. Dinni o'rganu, narsa Alloh taolo bizga ishlarga qo'shgan, nindi amirlar bizga bergan, nindi ibodat, nindi gunohli amallardan Alloh taolo bizni tiygan, shularni o'rganu, bilu, ham o'zining turmushlarimizda mana bu olgan ilmlarimizni qo'llanu. Ondan tış kishilar orasida bo'lgan burishlar da bor, bilamiz. Atiyanilarimizga qarata bo'lgan burishlar, abi babaylarimizga, bolalarimizga, halajifitlarimizga, o'zimizning ko'rshilarimiz bilan yaxshi yumshoq munosabatda bo'lu, vaqtlarda turu, ul burish, amonatni saqlav, ul burish ham boshqa burishlar. Burishlarimiz bek ko'p jamoat. Ham endi tatar xalqida da shunday so'z bor. Burishli kishi o'lmas, ammo kunda ko'rmas. Demak, burish alu ul zo'r javoblilik, ham hatto kishi o'lmishada narsashli intiga ekan bu burishni olg'ash. Alloh taolaning ilshisi bek ko'p o'rinlarda, bek ko'p hadislarda burishning nindi xatar aybir bo'lganini bizga anglata. Ham shulay Alloh taolada Qur'onda eng zo'r oyatlar qarasak, oyatlar turli bo'lar. Qaysidir kichkina, qaysidir zo'r. Ham eng zo'r oyat unda bo'lsa ayatul dayn deb aytamiz. Shulay bit. Burish oyati. Ham endi shu oyatda Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida bo'lay deb aytadi. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayyantum bid-dayni ila ajalin musamma faktubuhu. Iymon keltiruvchilar, belgilangan bir vaqtga qadar bir-biringizga burish bersangiz, bahs tartışuluğa yol alışmaz işin anı tirkab yazıgız. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كِتَابٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى الْكِتَابَ أَنْ يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ. Yazışı arağızda adillik bilen yazsın.
Яза білген бір кімді Аллахы үйреткенше yazудан баш тартмасын деп әйтә Аллах Субханаһу ва Тааля. Һәм ахырында әйтә: "Валияттақаллаху раббуху ва ла ябхас минху шайъан". Аллах Тәгаләдән куркыгыз һәм нәбу вәгъдәләрегездән, нәбу биргән бурычлардан баш тартмагыз дип әйткән Аллах Тәгаләнең әмере. Бу нинди бурыч? Бу бер-беребезгә биргән бурыч. Бу бер-беребезгә биргән ниндидер әманәтләр. Кайсы безнеңдер кисәбездә акча җитми, без кардәшебезгә яки инде кардәш булмаган кешегә мөрәҗәгать итәбез, миңа бурычларны бир һәм шул бурычны кайтару бу безнең фарыз булып тора. Бурычның хәтәр булганын Аллах Тәгалә шулай ук инде безгә хәдисләрдә китерә. Ул кыямәт көнендә дә безгә Аллах Тәгалә тарафыннан бирелгән бер бурыч булып кала. Аллах Тәгалә әгәр дә ки без нидер намаз, нидер гынах эшлибез икән, мәсәлән, намаз калдыру яки инде нидер дини ягыбыздан кимчилек бар икән, Аллах Тәгалә турыдан туры бу гынахны гафу итә ала. Әмма дә ләкин әгәр дә ки без бурыч алсак, кешене рәнҗетсәк, кешене сүксәк, аның гайбәтен сатсак, кеше турында нидер начар фикер уйрәтсәк, кешеләр арасында аның турында начар сүз җиткезсәк, яки инде вакытында булмаган инде вакытсыз, мәсәлән, бурычны кайтармасак, ул вакытта Аллах Субханаһу ва Тааля бу кешегә гынахын гафу итә алмый, гынахын гафу итми, илля дә мәгәр нәбу рәнҗеткән кеше гафу үтенеп, әгәр дә ки инде нәбу рәнҗешне алган кеше яки инде бурычны кайтармаган кеше аны гафу итсә генә. Biz bilәбез бар шундый сират күпере, шулай бит сират күперен үткән мөселман кардәшләре җәннәткә менә күз алдыбызда китерик, сират күперен бик үтү бик авыр, бик кыен, шулай бит сират күперен үткәч, безне әле әл-Кантара дигән бер яңадан сират көтә һәм бу сиратта бер-берсе белән кем мөселманнар бәхәсләшер. Нәрсә өчен бәхәсләшер? Кемнеңдер акчасын кемдер тартып алган, кемдер бурычка алган, бурычын кайтармаган һәм башка. Һәм бу әл-Кантар дигән күпере безне инде бөтенебезне көтәчәк. Шуңа күрә инде һәрбер безнең инде бу бурычларны ала алабыз икән, ул вакытта без бурычларны кайтарырга тиешбез. Бу безнең истебездә фарыз. Хәтта Пәйгамбәрбез алейһиссәлам Мәккәдән кашып хиҗрат кылган вакытта, Пәйгамбәрбез Мәккәдән Мәдинәгә күчкән вакытта кашып китте. Шулай бит аның янында дошманнар аны 13 ел буе кимсеткән, 13 ел буе аны мыскыл иткән, аны төрле сүзләр белән, син колдун, син анда сихерче, син анда шигырь язучы кеше дип аны төрле сүзләр белән мыскыллаган халыкка да китер алдыннан ул үзләренең бурычларын тараткан. Гали радиллаһу анхуны калдырган, Гали менә сиңа минем бурычларым, менә шундый кешеләргә минем шундый бурычларым бар, шул бурычларны кайтармыйча китә күрмә дип аңа шундый васыят калдырып, үзе Мәккәдән Мәдинәгә Абу Бакр радиллаһу анху белән инде күчеп китә. Кайбер кешеләр әйтәләр: "Юк, мин инде менә братьев мы не кидаем, но вот не мусульман можно кинуть", дип әйтүче шундый фикер таралган. Шулай бит. Бурыч алабыз без кафирләрдән, аларга инде динсезләрдән нишлибез? Кире акча кайтармыйбыз дигән фикер бар. Юк, Пәйгамбәрбез хәтта аңа зарар итүче мөшрикләргә дә үзенең нәбу бурычын кайтармыйча Мәккәдән Мәдинәгә күчмәгән. Бу безнең өчен үрнәк. Һәм без динебезне кемнән өйрәнәбез? Пәйгамбәрбез алейһиссәламнан. Пәйгамбәрбез нәрсә эшләгән? Бурычны түләгән. Бурычны хәтта мөселман булмаган кешеләргә дә түләгән. Бурыч мәсьәләсе ул бик зур мәсьәлә, ул дагъват та була ала. Әгәр мөселман намуслы буларак вакытында бурычны кайтарса, шулай ук шул вакытта ул анти-дагъват та була ала. Без инде дагъват дип әйтәбез, шулай бит һәм шул вакытта безнең гамәлләребез, безнең сүзләребез кайбер вакытта анти-дагъват була ала. Ничек ул аңларга аны? Кешеләрнең без инде нәрсә кешеләрдә, мөселман булмаган кешеләрдә нәфрәт уятабыз, шулай бит. Әгәр дә ки мөселман үзенең инде сакалын селкеп, "Юк, мин бурычны алмадым" дип утырса, мәсәлән, шулай бит шундый хәлләр бар. Зур сакаллы җегетләребез килеп кешеләрдән бурыч алалар да, аннан соң нидер очный ставкага аларны утыртып куялар да, "Син бит миннән бурыч алдың" дип әйткәч, "Юк, мин бер нәрсә дә белмим, мин синнән бурыч алмадым, күргән дә юк син" дигән кешеләр бар. Һәм бу әлбәттә инде безнең динебезнең ямьлеген һәм инде динебезнең намуслыгын бик каты төшерә. Күпме безнең кардәшләребез нәрсә эшләделәр? Кешеләр үзебезнең кардәшләребезгә ышанып күпме биткоиннар алдылар, төрле финика, френдекс пирамидаларына башта нитләр тыктылар, шулай бит.
үзләренең гаиләләрен акчасыз, йортларын сатып хәтта калдырдылар. Һәм инде нәрсә алданып биттеләр бу сүзләргә. Бер кардәш икенче кардәшкә нәрсә эшләп, килеп бурычка акчаны бир, мин сиңа аны күпмегә тапкыр зурайтам, 4 тапкырга зурайтам, 8 тапкырга, 10 тапкырга, 100 тапкырга нитәм күбәйтәм дип кешеләрнең акчаларын алалар да юкка чыгаралар. Бу кешеләр хәтта квартираларын, йортларын, машиналарын сатып, бу ахырга акчаларын биреп алданып күпме инде бәхәс бүгенгә кадәр бара. Аллаһ Тәала Ма'арij сүрәсендә 32-нче аятында булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Валлазина хум ли аманатихим ва ахдихим рагун." Алар алган әманәтләргә ва биргән вәгъдәләргә хыянат итмәсләр. Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтә кемдәр турында? Мөселманнар турында. Вәгъдәне әйттең инде, әманәттә вәгъдәне нидер бирдең икән, яки әманәтне алдың икән, ул вәгъдәдә торырга кирәк һәм әманәтне кайтарырга кирәк. Бу әлбәттә бурыч турында без белгән әйберне сөйләдем сезгә. Әмма дә ләкин шулай ук беренче каравыздан күзебезгә күренми торган да бурычларыбыз бар. На первый взгляд незаметные есть у нас еще долги. То есть первая часть моей хутбы и проповеди была посвящена долгам, о которых мы знаем. Это долг перед Всевышним Аллахом, это долг перед людьми в отношении наших родителей, бабушек, дедушек, детей. Это долг, когда мы берем у человека долг и должны этот долг вернуть. Но есть еще и другая категория долгов, о которых мы, может быть, даже и не подозреваем. Ул бурычлар безнең иманнарыбызның ныклык икәнлеген тәсвирли, ачыклый. Беренче укытучыбыз, беренче намазга бастыручы кешебез, беренче әлифбәне укыткан кеше, беренче имам, беренче мәчет. Ул шул кешеләр кайсылары безне укырга өйрәттеләр, араб телен түгел, рус телен. Бәлки ул безнең беренче дингә килүебезне этәргән кеше, әйдәле син мәчеткә дустым дигән кеше, ул кешеләр безне таму хутларыннан кыткардылар. Алар сәбәпче булдылар. Аллаһ Тәала безгә тауфик, иман күңелләре безгә салу. Һәм без ул кешеләрне нәрсә эшлибез? Онытабыз. Иң кимендә алар турында онытмау, хәл белешү, ярдәм итү безнең бурычыбыздадыр. Мәсәлән, дәлил булып тора нәрсә безнең инде Абу Ханифа дигән безнең беләбез галимебез, биек галимебез, ул дәрес белән утырган вакытта, үзенең шәкертләре белән утырган вакытта янында эт үрчетүче чыгып ниткән узган инде. Эт үрчетүче димәк инде менә карагыз, ислам дине, ислам кануннары буенча яшәгән дөньяда эт үрчетүче, разводчик собак. То есть человек, который занимается разведением собак. Представьте себе мусульманский город, страну, которая живет по мусульманским традициям, по шариату, и там проходит во время урока Абу Ханифы человек, который занимается разведением собак. Абу Ханифа, а у него было много учеников, прерывает свой урок, поднимается со своего места, дает ему салям, саляму алейкум ва рахматуллах, приветствует его, этого собачника, и продолжает дальше урок. Ученики удивились этому положению. Кто такой Абу Ханифа, величайший из ученых того времени, тот человек, который видел табиинов, и собачник, человек, который занимается самой презренной работой, разведением собак. Но про Абу Ханифа что сказал? Это мой учитель. Это мой учитель. Из уважения к своему учителю он прервал урок, выпрямился в полный рост, поприветствовал его. Я, говорит, его никогда не забуду, потому что он мой учитель на всю жизнь, я никогда его не забуду, потому что я спросил у него один мас'аля по поводу собаки, потому что он знающий в отношении собак, в отношении слюны или собаки, или что. Я, говорит, у него спросил один мас'аля, и он на всю жизнь для меня останется моим учителем. Представьте себе. Что говорить о людях, которые привели нас в ислам, людях, которые научили нас читать намаз, людях, которые научили нас алиф, ба, та, са, первые наши шаги, сделанные в религии, в чтении Корана, например, да, в благословенном, для того, чтобы прикоснуться к благословенному Корану, они нам помогли. Мы этих людей должны как минимум не забывать, узнавать, как у них дела и помогать. А что говорить о наших мечетях, которые мы посещаем? Те люди из вас, которые были в Москве, знают, в каком положении находятся мусульмане, какие у них там джумга намазы проходят. У них всего 4 мечети на огромный мегаполис, многомиллионный город.
И они вынуждены что делать? Арендовать дополнительные площади, сделать там какие-то полулегальные, а то и нелегальные молельные комнаты, в которых они ютятся. Даже саджида полноценно, земной поклон сделать не могут, делают земной поклон друг на друга на спины. За эти комнаты что делают? Они друг с друга, с джамаата скидываются, чтобы эти арендные площадя закрыть. Добираются до этих мечетей в течение 2 часов на метро, через толпы людей, по пробкам кто-то едет туда для того, чтобы исполнить обряд джумга намаза, о котором мы сказали, что почему они делают так? Потому что это бурыш, потому что это долг каждого мусульманина явиться в пятницу на джумга намаз. И они претерпевают огромные трудности, приходят в эти, скажем так, полуподвальные какие-то подвальные помещения, ютятся в темноте, в сырости, в духоте, читают там джумга намаз и расходятся. Это удивительное положение вот этих верующих людей. И представьте наше положение. Светлые мечети, просторные залы. Вы приходите сюда, мы просим вас снять куртку. Вы огрызаетесь, ругаетесь с нашими охранниками. Мы говорим: оставляйте чистоту тахарат-хану чистой, за собой воду не лейте там много, не используйте воду, экономьте воду и свет. Вы огрызаетесь с имамами, говорите: это наш хак, наше право. Можно подумать о том, что мы живем вот в таком мире, когда нет у нас никаких других проблем. Да? Вот эти московские мусульмане, их там, не дай Аллах, добывают в пятничные какие-то, выводят их там, документы проверяют, чуть ли не ОМОН там приезжает и так и далее, да? Никаких таких проблем у нас здесь в республике, альхамдулилля, нет, но несмотря на это, есть люди, которые возмущаются. Им говорят: поставь машину правильно, так чтобы пожарная машина могла приехать на пожар. Скорая машина, кому-нибудь из ваших детей или родственников здесь станет в этой мечети плохо, чтобы скорая могла спокойно заехать. Мы говорим: не перекрывайте путь. Мы говорим: здесь у нас незрячие реабилитанты. Не молитесь, сунну не читайте на желтой полосе, вот эта вот желтая полоса. Это такая большая сложность для вас, для наших незрячих, слабовидящих братьев, организовать доступную среду, так, чтобы если у человека испортился тахарат, из первого ряда он смог беспрепятственно, не ударяясь плечами о других братьев, выйти за тахаратом. Это разве не ислам? Разве не к этому нас призывал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Мы должны стараться делать так, чтобы всем было максимально комфортно. Вы думаете, наши требования, которые мы постоянно из джумга в джумга декларируем: не читайте намаз в коридорах, не читайте намаз в коридорах. И каждая джумга человек что? Обязательно находится один человек, который станет своей задницей, перекроет что? Выход со 2-го этажа, чтобы братья там на лестничной клетке, на лестничном марше все стояли, 30 человек ждали, когда один человек закончит свою сунну намаз. Разве твоя сунна важнее, чем безопасность людей, которые хотят выйти из здания, отправиться к своей машине, завести ее, уехать, потому что он других братьев перекрыл? Вот те из вас, братья, которые вот здесь вот сегодня, вы знаете, кто из вас перекрыл наших других братьев? А вы перекрыли по-любому. Для вас правильнее будет не читать сунну. Может быть, даже эта сунна будет вам во вред, потому что вы пока будете здесь сунну себе спокойно 4 раката читать, вас там этот брат-мусульманин проклянет 10 раз, скажет: что за такой ненормальный человек, который меня перекрыл. Поэтому для вас будет более предпочтительно оставить сунну намаз, выйти, перепарковать машину, зайти обратно в мечеть и дочитать свою сунну потом. То же самое касается коридоров. Есть очень хорошая традиция также, да? Я хочу тоже о ней сказать. В Москве есть такая очень интересная традиция. Висит QR-код со стоимостью одного кофейного напитка. Вы знаете, сколько сейчас стоит кофе, да? 250-300 рублей. И там написано, что подари кофе мечети. Мечеть пьет кофе? Нет, но мечеть потребляет деньги для того, чтобы организовать свет, для того, чтобы организовать тепло, для того, чтобы организовать большие коммунальные платежи, на самом деле очень. Вот чтобы обогреть это здание, очень большие коммунальные платежи. И в Москве объявили такую акцию: подари кофейный напиток, кофе мечети. То есть сделай какой-то такой автоплатеж, 300 рублей, 500 рублей, для того, чтобы когда ты приходил в мечеть, эта сумма, вне зависимости от того, да, там, в какую мечеть ты пошел, она списывалась бы у тебя автоплатежом и попадала бы напрямую на нужды мечети, например. Да? Вот выберите нашу мечеть. Почему нашу мечеть? Потому что наша мечеть
раз вы сюда пришли, для вас близкое, для вас комфортное, а еще и в нашей мечети проходит реабилитацию люди, которые приезжают к нам со всех уголков страны для того, чтобы научиться читать священный Коран. Будьте соучастниками вот этого доброго дела. Настройте себе в своем банке, каким бы вы им ни пользовались, автоплатеж, чтобы каждую неделю с вас списывались 250, 300, 500 рублей. Это те деньги, которые для вас не составляют труда. Когда вы идете с братом в какое-нибудь кафе, ты с легкостью платишь за него и 1000 рублей, и 500 рублей платишь, закрываешь его обед и так и далее, да, или жену там сводить, вообще большие другие суммы, да, а тут в мечеть подарить. 250-300 рублей, автоплатеж. Но этот автоплатеж станет путем к тому, что, иншаллах, мы будем в категории тех людей, которые скроются под тенью трона Аллаха в тот день, когда не будет иной тени, кроме этой тени. Есть 7 категорий людей, которых пророк Мухаммад ﷺ перечисляет в своем хадисе, и одна из которых – люди, сердца которых привязаны к мечети. Если ты даже 300 рублей в джумга в мечеть не можешь положить, твое сердце привязано к мечети, увы и ах, я думаю, что это не так. Поэтому каждый из вас пусть определит нашу мечеть, другую мечеть и научится расходовать на пути Аллаха. Это добрая привычка. Есть очень много интересных привычек, да, есть очень много интересных книг, которые описывают, там, например, успешный успех. Вы же любите читать книги про успешный успех? Магию утра, 40 привычек таких-то, 35 татуировок дракона и так и далее. То, что вы читаете. И там есть такие вещи, что если человек в течение 40 дней будет делать одну и ту же благую вещь, то эта вещь станет для вас привычкой. Вы даже не почувствуете никакого затруднения, даже не будете замечать, как с вашего кошелька 300, 300, 300, 300 будет списываться. Но эти деньги, они станут для вас, иншаллах, ключом к раю и ключом к вот этой тени, которую, иншаллах, Аллах Субханаху ва Тааля нам дарует. بارك الله لي ولنا في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر الجماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقيموا الصلاة